वो 1986 की जी एजुकेशन पॉलिसी है जी राजीव गांधी वेले जी वो बनी सी। उस वेले उन्होंने जो डॉक्टर राधा कृष्ण का मिशन से कि असी एक चंगी सोसाइटी तो चंगे नागरिक बनाने जोड़ा ह्यूमन वैल्यूज एथिकल वैल्यूज और सेहतमंद परंपरावां वाला जोड़ा वो स्टूडेंट पैदा करने की उन्हें बंसी लाल ने तेलुगु जी है साउथ की भाषा पढ़ानी शुरू कर दी और हिमाचल ने उर्दू पढ़ानी शुरू की। पंजाबी नूं उदों भी नहीं मन्निया, उदों कांग्रेस सरकारां सा। सो हुण असीं कहीए कि बीजेपी ने जी है की है थोड़ा बहुता तो हर एक ने अपना एजेंडा रखना है, लेकिन ये पंजाबी विरोधी या खेतरी भाषा विरोधी जो एटीट्यूड है वो कांग्रेस का भी रहा है तो हुण इन्हां दा भी रहा। पहले 5 साल जी सिक्ख्या है वो मात भाषा च दित्ती जाएगी। ये गल वो है जी हर जी है वो खेतरी भाषा वाले जड़े ने वो लगातार मंगते सन कि विज्ञानिक तौर पर भी और भाषा विज्ञानिक तौर पर भी मात भाषा विच ही पहली सिक्ख्या होनी चाहिए है। वो अंग्रेज़ी हटाओ अंदोलन जड़ा वो बेसिकली जड़ा सी उहदे विच अंग्रेज़ी नूं हटा के लागू ते हिंदी नूं करन वास्ते गल सी, लेकिन नाल ही जड़ियां खेतरी भाषावां नूं जड़ा माइनस नहीं किया जा सकता। ये वक्री गल है कि जो कल उन्होंने प्रेजेंट किया तो गल की है वो कहते कि असीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र च मराठी पढ़ाई जाए, गुजरात भी जी है वो गुजराती पढ़ाई जाए। सो यदा मतलब है कि हिंदी की उस हिसाब नाल हैगमनी जी हिंदी की है वो महाराष्ट्र और गुजरात भी नहीं करना चाहते। ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਫਾਈਨ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ तो वो एक टोटल का टोटल एटीट्यूड बदलेगा। सब ये कोई साजिश है। ये जोड़े CBSE या दूजे ICSE दूजे इन्होंने बोर्डों ही तोड़ के या इन्होंने बोर्ड का उत्ते डायरैक्शन दे के इन्होंने पंजाबी हो गई। फिर पंजाबी मैं पंजाब की गल कर रहा, बंगाल भी यही दूजे प्राइवेट स्कूल कही है प्राइवेट कॉलेज कही है उन्होंने पैसा कितना देना। तुसी एजुकेशन जी है वो पंजाबी टीचर रखा है उन्होंने सैलरी कितने देनी है, अंग्रेजी टीचर रिटेंच करना है वो जी एक अपने आप समस्या है। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੁਣ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਇਹ 'ਚ? देखो जी एक्चुअली तो कोई भी एजुकेशन पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी जी होंगी है वो तां नवीं मनी जाती है जे वो मिशन और विजन जड़ा है वो बदल जाए। वो ये जड़ा है वो नहीं बदलिया। ये वैसे असी इनू न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहने की थां ते जे कि न्यू एजुकेशन सिस्टम तो वो गल ठीक है। 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਥੀਕਲ ਔਰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁਚੱਜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ये जोड़ा वो कोठारी कमिशन कहते मुदलियार कमिशन कहते उन्होंने जिमें 10 साल की पहला होंगी सी मैट फिर 11 साल की हायर सकैंडरी हो गई उस बाद अगे आए तो 12 साल की हो गई। सो ये जड़ियाँ ने ये चेंजिज ने स्ट्रक्चरल चेंजिज ने लेकिन एजुकेशन की पॉलिसी दे नहीं है। जिमें 47 तो पहला ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1986 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਥੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਔਰ
ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜਸ 1992 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਟ ਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ JNK ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ BJP ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ UGC AICT ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਤੀ ਕਿ 4% GDP ਨਾਲੋਂ 6% GDP ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, IIT ਬਣਾਤੀਆਂ, IIM ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ UGC AICT NCERT ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ RSS ਕੇਡਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਗਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਖੁਦ RSS ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। RSS ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ RSS ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਟਾਓ। ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ RSS ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਿਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1976-77 'ਚ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਟਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਟਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਜੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਰਾਠੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸਾਮੀ, ਮਨੀਪੁਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵਿਊ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲਕਿ ਜਨਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਫਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ BA ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਅਲਰਜਿਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੌਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ RSS ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਫਾਈਨ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੇ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲਗੂ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਰ ਦੈਨ ਮਦਰ ਟੰਗ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ। ਸੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਦਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਟ ਇਨ ਹੋਣ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ BA ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ BA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ME ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ MA ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ MBA ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਗੈਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 4 ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ BA ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉਸ HRD ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਣਨੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਕਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ CBSE ਜਾਂ ਦੂਜੇ ICSE ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੂਜੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਨਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ 'ਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 10th ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 12th ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਲ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਾਫਟ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੁੱਡ ਵਰਕ ਔਰ ਸਪਿਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀਵਿੰਗ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡ ਵਰਕ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਵੁੱਡ ਵਰਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਸੀ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਵੀਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਖੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਟਸ ਲੋਟ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਹੀਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਰਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੀਚਰ ਰਿਟੈਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 4 ਈਅਰ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ 4 ਈਅਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੈਬ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਜੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹਜੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸ ਲਾਣੇ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਨਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।